شاہست حسین بادشاہ ہست حسین دینست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ خدائے ذوالجلال کی توفیق سے اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد اس 10 روزہ محفل کا آج تیسرا دن ہے، جس میں ہم تسلسل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے واقعے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہجرت مبارکہ کے بیان میں ہماری گفتگو کا یہ سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غار ثور تک یہ مکمل ہو گیا تھا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر المظفر کی 27 تاریخ کو اپنے کاشانہ اقدس سے روانہ ہو کر اس حال میں کہ عرب کے 40 انتہائی طاقتور نوجوان بے نیام تلواروں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیراؤ کیے ہوئے موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے اپنے کاشانہ اقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سیرت اور اسلامی تاریخ کا یہ بھی انتہائی اہم باب ہے کہ یہ 40 نوجوان جو آقا کریم کے گھر کی گھیرا بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 39 لوگ ہجرت نبوی کے بعد دوسرے سال جب غزوہ بدر ہوا
تو یہ 40 میں سے 39 نوجوان غزوہ بدر میں قتل ہو گئے. 40 میں سے 39. صرف ایک حضرت حکیم بن حزام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام لانے کا شرف بخشا، ان 40 میں سے وہ ایک مسلمان ہوئے اور صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لمبی عمر انہیں عطا فرمائی کہ تقریباً 120 سال کی عمر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی، جس میں 60 سال حالت کفر میں گزرے اور 60 سال اسلام میں گزرے. اور صرف حکیم بن حزام ہی مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے والد بھی مسلمان ہوئے اور مرتبہ صحابیت کو پہنچے، اور ان کے بیٹے بھی مسلمان جو ایک تابعی تھے. تو ان 40 نوجوانوں کا گھیرا توڑ کر آقا کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت اور ساتھ میں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. اور غار ثور پہنچ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم کے لیے غار کو صاف کیا، اس کی صفائی کی، اس لیے کہ یہ باضابطہ کسی رہگزر پر واقع کوئی سرائے، کوئی ہوٹل اور اس طرح کا کوئی مقام نہیں تھا جہاں باضابطہ لوگ قیام کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے، کہ وہاں پر شب و روز گزارنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے، رکنے کے لیے مسافروں کی خاطر کوئی باضابطہ انتظام موجود ہو. یہ ایک ایمرجنسی کیفیت تھی، ایک حادثاتی حالت تھی کہ جس کی بنیاد پر ایسی جگہ قیام کرنا تھا جہاں عام طور سے قیام نہیں کیا جاتا، تاکہ وہ دشمنان جان جو درپے آزار ہیں وہ آسانی سے اس مقام تک نہ پہنچ سکیں. اور اس مقام پر یہ بھی حقیقت اور سچائی ہے کہ میرا رب اگر چاہتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فرار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کے دستے کرم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ 40 نوجوان جیتے جاگتے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک مٹھی خاک سب کی آنکھوں کو اس طرح بے نور کر دیتی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کے کھڑے کھڑے آقا کریم ان کے سامنے گزر جاتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر رب چاہتا تو آقا کریم ان کے درمیان چلتے پھرتے وہیں موجود رہتے اور انہیں نظر نہیں آتے، اور اگر انہیں نظر آتے بھی تو میرا قادر و قیوم رب جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جانیں بھی ہیں اور سب کے جسم بھی ہیں،
سب کے ارادے بھی ہیں، سب کی طاقتیں، قوتیں اور قدرتیں بھی ہیں. وہ اگر چاہتا تو آقائے کریم انہی کے درمیان رہتے، وہ انہیں دیکھتے بھی. مگر کسی کی مجال کیا تھی کہ کوئی گندی نگاہ اور ٹیڑھی اور ترچھی نگاہ اور تیز نگاہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہ زندگی صرف آقا کریم کے لیے زندگی نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والی امت کے لیے ایک سبق آموز کتاب ہے. امت کی زندگی میں آنے والے ہر واقعے کا سبق اور ہر مشکل کا حل آقا کریم کی کتاب زندگی کے اندر موجود ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرار نہ ہوتے تو ایسے موقعوں پر اپنی جان بچا کر فرار ہونا امت کے لیے سنت نہیں بنتا. کہ جب کفر اور شرک کی آندھیاں چلنے لگیں اور بظاہر انسان کے پاس اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہ رہے، دشوار ہو جائے، تو ایسے وقت اپنے جان و مال کو لے کر فرار ہونا، نکل جانا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کے ذریعے سنت بنا دیا کہ اب جو بھی قیامت تک اس طرح کے حالات سے دوچار ہوگا اور فرار اختیار کرے گا، اس کا یہ فرار کبھی فرض ہوگا، کبھی واجب ہوگا، اور سنت ہمیشہ رہے گا، اور آقا کریم کی سیرت پر عمل کرنے کا ثواب اس کو ہمیشہ ملے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے آنے والی امت کے لیے ان کے اس عمل کو سنت بنا دیا اور ایک عبادت بنا دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور تک پہنچے. غار ثور کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کر دیا، ستھرا کر دیا، اور جو سارے سوراخ غار میں موجود تھے اپنی چادر اور اپنے لباس کے ذریعے اسے بند کر دیا. ایک دو چند سوراخ جو بچے رہ گئے، وہاں آپ اپنے پیروں کو ٹیک دے کر اب آپ غار سے باہر نہیں آئے، صاف کیا، اور جو سوراخ باقی رہ گئے وہاں اپنا پیر رکھ دیا، اور اندر ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، غار آپ کی تشریف آوری کے لیے تیار ہو چکا ہے، تشریف لے آئیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر گویا غار میں بھی آقا کریم کی میزبانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جبکہ غار سیدنا صدیق اکبر کا گھر نہیں ہے. مگر جب محبوب ساتھ ہو تو پھر محب، اور ایسا محب جو اس پر جان نثار کرنے والا ہے، جو اس پر اپنی جان چھڑکنے والا ہے، اس کا انداز یہی ہونا چاہیے
کہ گھر میں ہو تو گھر میں، سفر میں ہو تو سفر میں، کسی طرح اس کے محبوب کو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی تکلیف اور کوئی گزند اور کسی طرح کی تنگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا یہ کوئی گھر تو نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر خود فرار کا راستہ اختیار فرما رہے ہیں، خود آپ کا گھر بھی چھوٹا ہوا ہے، آپ کا وطن بھی چھوٹ رہا ہے، مگر اس کے باوجود آقائے کریم کی بارگاہ میں اپنی سعادت مندی کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ آقائے کریم کو اس ماحول میں بھی آپ جس قدر آسانی مہیا کر سکتے ہیں، فراہم کر سکتے ہیں، آپ کوشش فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کریم کو اندر ہی سے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف فرما ہو گئے۔ یہ غار آپ کو پتا ہے کہ یہ پہاڑ میں ایک قدرتی سوراخ ہوتا ہے، کچھ سوراخ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں انسان کسی ضرورت کے وقت سر چھپا سکے اور وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک سوراخ ہے، جس کا سائز کیا ہے؟ یہ غار اور جبل ثور کا یہ سوراخ، یہ تقریباً بہت زیادہ ہوا تو 1 میٹر چوڑا ہے، 1 میٹر لمبا ہے، اور تقریباً 1.25 میٹر اونچا ہے۔ یعنی یہ اتنا تنگ ہے کہ جہاں باضابطہ انسان کے لیے پیر پھیلا کر لیٹ جانا یا سہولت سے بیٹھ جانا یا کھڑا ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا، اور مکڑی نے آ کر غار کے منہ پر جالا بن دیا، اور اسی طرح کبوتر کو حکم ہوا تو چند جنگلی کبوتروں نے آ کر وہاں انڈے بھی دے دیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کے دہانے سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا پودا موجود تھا، اسے حکم فرمایا، وہ بھی خدمت کے لیے بارگاہ میں غار کے منہ پر حاضر ہو گیا۔ بعض لوگوں کو ان واقعات کی ثقافت اور سچائی میں شک محسوس ہوتا ہے کہ مکڑی جالا کیسے بن دے گی، کبوتر انڈا کیسے دے دے گا، اور کوئی درخت، کوئی پودا چل کر آ کے غار کے دہانے پر اپنی ڈیوٹی کیسے دینے لگے گا۔ در حقیقت انسانی مزاج ایسا واقع ہوا ہے کہ یہ اس سے بڑی بڑی عجیب و غریب چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ انہیں مان لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں انہیں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس سے زیادہ عجیب ہوتی،
मगर जब वो इसकी निगाह के सामने इतनी बार होती हैं, जिसका देखना इसकी निगाह के लिए आदी हो जाता है, तो इसे उस वाक़े के होने पर ताज्जुब नहीं होता। लेकिन कभी इससे कमतर अजीब तर भी अगर कोई वाक़या रूनमा हो तो इसका दिल दिमाग उसे कबूल करते हुए तरद्दुद का शिकार होता है। इंसान की जिंदगी में यह कितना अजीब और कितना गरीब वाक़या है कि एक मामूली सा इतना सा बीज बारहा ऐसा होता है कि इंसान के गाड़े बगैर, इंसान के जमीन में दबाए बगैर इतना सा बीज अज खुद जमीन में अपनी जगह बनाकर एक वक्त आता है कि जब मामूली सा पौधा बन के जमीन के सीने को चीरकर यह जमीन की सतह पर रूनमा होता है। उसके बाद में एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो जाता है, और तनावर दरख्त बनकर खड़ा होने के बाद इसका एक मोटा सा तना होता है, उसमें शाखें होती हैं, उसमें पत्तियां होती हैं, उसमें रंग बिरंग के फूल होते हैं, रंग बिरंग के फल होते हैं, और लज्जतदार फल भी मौजूद होते हैं। अगर यह वाकया इंसानी जिंदगी में रोज होने वाला वाकया ना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अजीब वाकया है। अगर यह रोज हमारे खेतों में और हमारी जमीनों में यह वाकया नहीं होता और किसी दिन अचानक हमें आकर कोई बताता कि मेरे आंगन में जमीन से एक अजीब सी चीज निकल रही है, फिर कुछ दिन के बाद बताता कि उसमें से हरा हरा सा कुछ निकल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद बताता कि वो तो 1 फीट का हो गया है, फिर कुछ दिन के बाद बताता 2 फीट 4 फीट का हो गया है, कुछ दिन के बाद बताता कि अब तो इतना बड़ा हो गया है कि 4 लोग उसके साए में आकर बैठ सकते हैं, फिर कुछ दिन के बाद बताता कि अब तो उसमें से पत्तियां हरी हैं, शाखें ये मट्टी कलर की हैं, उसका तना सियाह है, लेकिन फूल जो है लाल कलर का निकल रहा है। फूल के साथ ना, फूल तो इतना नाजुक है कि अगर हम उसको हाथ लगाएं तो उससे ज्यादा नर्म, मुलायम और नाजुक शायद दुनिया में कोई चीज मौजूद हो, मगर उसी फूल के साथ ना एक चुभने वाली चीज भी है, कांटा भी है। फिर कुछ दिन के बाद यह बताता कि अब इस फूल और इस कांटे के साथ साथ एक खूबसूरत सा फल की तरह का भी कोई चीज निकल रही है, फल की तरह की। और फिर एक दिन तोड़ के अपने दोस्तों में लेकर आता और उसे छीलता, फिर देखता कि किस तरह अगर इंसान भी किसी बर्तन में संतरे की काशों को जमाना चाहता इस तरह तो नहीं जमा सकता था, लेकिन आज वो संतरा जो इसके आंगन में इसके उगाए बगैर उगा है, उसके छिलके के अंदर इसकी काशें इस तरह जमी हुई हैं कि इंसान अपने 1000 इख्तियार के बावजूद भी उसे उस तरह जमा नहीं सकता। फिर उसकी एक काश को लेता और संतरे की उस एक काश को भी चीरता, दंग रह जाता कि एक काश के अंदर किस तरह जूस की सैकड़ों छोटी छोटी थैलियां, और थैलियां भी ऐसी कि ये अपनी जबान पर रखकर हल्का सा प्रेस करता है, ठक करके इसका पूरा मुंह संतरे के जूस से भर जाता है।
اور پھر اس کو تعجب بالائے تعجب یہ ہوتا کہ زمین میں ذرا میں بیج جو اس کا ہے میں اس کو نکال کر دیکھوں. جب سنترا اتنا میٹھا اتنا خوش لذت ہے, اس کا بیج کتنا لذیذ ہوگا. لیکن اس کی آنکھیں تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی جب یہ اس کا بیج دیکھتا کہ سنترا تو اتنا میٹھا ہے مگر بیج اس کے بالکل الٹ انتہائی کڑوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کتنا عجیب پروسیس ہے کہ ایک کڑوا بیج زمین میں جا رہا ہے, کومپل بن کے باہر آ رہا ہے, اپنا تنا بنا رہا ہے, شاخیں بنا رہا ہے, پتیاں آ رہی ہیں, پھول آ رہے ہیں, پھل آ رہے ہیں, کانٹے آ رہے ہیں, اور پھر پھل کے نکلنے کا انداز یہ ہے, قاشوں کی ترتیب یہ ہے, رس کی بوریوں کی ترتیب یہ ہے, ان کا مزہ یہ ہے. یہ کتنا عجیب پروسیس ہے کہ ایک انتہائی کڑوے بیج سے انتہائی میٹھا سنترا, وہ سفر جو کڑواہٹ سے شروع ہوا تھا اور مٹی میں ملنے سے شروع ہوا تھا, وہ سفر انتہائی خوش رنگ نارنگی پر جا کر ختم ہوتا ہے, جس کی لذت سفر کے آغاز میں جس بیج کا مزہ انتہائی کڑوا تھا, اخیر حد پہ جا کے اس کا مزہ انتہائی میٹھا ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے آنگن میں اس سنترے کے کھلنے پر ہمیں تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری نگاہیں اس سنترے کی پیداوار کے حوالے سے عادی ہو گئی ہیں. ہمارا مزاج عادی ہو گیا ہے, ہمارا مزاج عادی ہو گیا ہے. مزید آپ دیکھیے انسان کتنا بڑا نادان واقع ہوا ہے. چائنا کی اگر ایک گڑیا یا گڈا آ جائے نا سیل والا, اور وہ اگر اس میں سولار کا سسٹم ڈال دیا جائے اور وہ کسی چابی اور سیل کے بغیر اچھل کود کرنے لگے تو انسان کو تعجب ہوگا. آج کے انسان کو بھی تعجب ہوگا کہ نہ چابی ہے نہ سیل ہے, اس کے باوجود یہ اچھل کود کر رہا ہے. واہ رے انسان, چائنا کی مشین نے ایک بے جان گڈا یا گڑیا بنا دیا جو سولار کی طاقت سے شمسی قوت کی بنیاد پر اگر اچھل کود مچا رہا ہے, تجھے تعجب ہو رہا ہے, مگر تیرے ہی گھر میں رب اپنی قدرت سے یہ جیتے جاگتے انسان پیدا کر رہا ہے مگر تجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا. تو نے ان انسانوں کے تعلق سے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے تو یہ 2 فٹ کا انسان کسی پیٹ کے اندر نہیں رکھا, مگر اس کے باوجود یہ کس ذات کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک دن ایک جیتا جاگتا وجود اپنی پلکوں کو ہلاتا ہوا, اپنے لبوں سے مسکراتا ہوا, اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو حرکت دیتا ہوا, میرے جسم و جان کے لیے خوشخبری بن کر, میری زندگی کا امتداد بن کر, میرے مستقبل کی ضمانت بن کر, ایک دن میری زندگی بن کر, میری جان بن کر, میری خوشی بن کر میرے گھر میں, میرے گھر کی 4 دیواری میں کلکاریاں لیتے ہوئے نظر آتا ہے. اور پھر وہی انسانی بچہ جو ایک دن نہ بولنا جانتا تھا, نہ چلنا جانتا تھا, نہ پکڑنا جانتا تھا, نہ مسکرانا اور رونا جانتا تھا, نہ اپنی مرضی سے آنکھیں بند کرنا اور کھولنا جانتا تھا, اپنی خوراک کے لیے بھی اسے مطالبے کا انداز پتہ نہیں تھا, مگر ایک دن آیا کہ جب میرے سکھائے بغیر اچانک یہ اٹھ کر دوڑنے لگا. اچانک ایک دن آیا جب مجھے پاپا پاپا کہہ کر پکارنے لگا. ایک دن آیا جب میرے بتائے بغیر یہ اپنی باتوں کو سمجھنے لگا, اپنی باتوں کو مجھے سمجھانے لگا. ایک وقت آیا جب جسے خود اپنی خوراک مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا, ایک وقت آیا جب یہ میرے لیے بھی خوراک کا انتظام کرنے لگا, اپنے لیے بھی خوراک کا انتظام کرنے لگا. اور ایک وقت آیا جب یہ دنیا میں
اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا شاہکار بن کر ساری دنیا میں گھومنے پھرنے لگا۔ آپ نے دیکھا انسانی مزاج کس طرح کام کرتا ہے؟ بے جان گڈے اور بے جان گڑیا پر تعجب ہے، مگر اس جاندار گڈے اور جاندار گڑیا پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ پتہ کیا چلا؟ انسانی زندگی اور اس کا مزاج اس طرح ہے کہ اس کی نگاہ میں جو چیزیں بار بار ہوتی ہیں یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جو چیزیں بار بار نہیں ہوتی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک انسان ہے جو بے اولاد ہے، آپ اس سے جا کر پوچھئے، اس کی ہر دعا جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا کا آغاز بھی اس پر ہوتا ہے مولا اولاد دے دے، اور انجام بھی اس پر ہوتا ہے مولا اولاد دے دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک گھر ہے جس میں 5 بچے موجود ہیں، کیا اب بھی اولاد کی طرف اسی طرح توجہ موجود ہے؟ نہیں، اسے پتا ہے میں گھر سے جا رہا ہوں تو بھی بچے گھر میں موجود ہیں، اور گھر میں آ رہا ہوں تو بھی بچے موجود ہیں۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے کہ جو چیزیں اس کے سامنے کم ہوتی ہیں یہ ان کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اور جو چیزیں اس کے سامنے زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف اس کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کوئی مکڑی جالا کیسے بنا سکتی ہے اس جگہ آ کر، کوئی کبوتر اسی وقت اسی جگہ آ کر انڈے کیسے دے سکتا ہے؟ بھائی جیسے میرا رب تجھے پیدا کر سکتا ہے اور تیرے دماغ میں یہ سوچ ڈال سکتا ہے نا، اسی طرح میرا رب وہاں مکڑی سے جالا بھی بنوا سکتا ہے اور انڈے بھی دلوا سکتا ہے۔ ہم سے مت پوچھ، رب سے پوچھ کہ تو نہیں تھا اس نے تجھے کیسے پیدا کر دیا، اور تیرے دماغ میں یہ سوچ کیسے ڈال دی؟ تجھے جس طرح اس کا جواب مل جائے اسی طرح اس کا جواب بھی سمجھ لینا۔ ہم تو اپنے رب کو قادر و قیوم رب ماننے والے بندے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب اپنی شان میں خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ یہ ہو گیا، اور اس کی قدرت کا مظاہرہ اس سے بڑا یہ ہے کہ جب مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیا، اور اس کے بعد جب کفار قریش آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اور آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، آپ دونوں کو تلاش کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح فرمایا کہ وہ کام جو سینکڑوں فوجی نوجوانوں سے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ کن سے؟ سینکڑوں فوجی نوجوانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام اس سے لیا جو اپنی کمزوری میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالے کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، یعنی مکڑی کے جالے سے کمزور ترین کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اندر بھائی چیز جتنی قیمتی ہونا اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی مضبوط کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں نا،
जर्मन के बर्तन और सोने के जेवरात की। हमारे किचन में जर्मन के, पीतल के, तांबे के इतने बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं, और ताला कितना बड़ा होता है उसके ऊपर। किचन की अलमारी में ताला कितना बड़ा लगाते हैं हम। किसी के घर में किचन की अलमारी पर ताला है? भाई क्यों नहीं लगाया आपने? इतने बड़े बड़े बर्तन हैं जी, पीतल के हैं, तांबे के हैं, जर्मन के हैं, स्टील के हैं, चमकदार साफ शफाफ बर्तन हैं, आप किचन की अलमारी में ताला क्यों नहीं लगाते? इसके बरखिलाफ सोने के जेवरात आपके घर में जो हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? कितने बड़े हैं? इतने इतने से। मगर आप देखिए उस पर आपने ताला लगाया हुआ है। क्यों? जो बड़े बर्तन हैं उन पर बड़ा ताला होना चाहिए, वहां ताला सिरे से लगाया ही नहीं। और जो इतने इतने से जेवर हैं, 1 किलो का भी नहीं है, आधा किलो, 1 पाव भी नहीं है भाई, इतना छोटा है जिसको गिनने के लिए आमतौर से हमारे पास वजन भी दस्तयाब नहीं होगा। माशा, ग्राम, बहुत हुआ तोला, उसके लिए इतना बड़ा ताला। जेवर 1 तोले का, ताला इतना बड़ा। क्यों भाई? आप कहोगे यहां मसला यह नहीं है कि बर्तन कितना बड़ा है और जेवर कितना बड़ा है, यहां मसला यह है कि कीमत किसकी ज्यादा है। इन बर्तनों का साइज बड़ा है मगर इनकी कीमत कम है, जेवर का साइज छोटा है मगर कीमत ज्यादा है। उनका साइज बड़ा है, कीमत कम है, इसलिए हमने वहां कोई ताला नहीं लगाया। मगर जेवर का साइज छोटा है, कीमत ज्यादा है, इसलिए हमने उस पर इतने बड़े बड़े ताले लगाए। आपने देखा नहीं, 100-200 रुपए किराया दो बिछायत वालों को, इतनी बड़ी देग, किसी फोर्स के बगैर, किसी हिफाजती इंतजाम के बगैर। और रिक्शा चलाने वाले भी आमतौर से हमारे बिछायत वालों के पास ऐसे हैं जिनको हमारी आवाम पूरी अक्ल वाला भी नहीं समझती। देखा है नहीं देखा वो रिक्शा चलाने वालों को? ऐसे लोगों के साथ जिनको खुद अपना भी होश नहीं है, उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी देगें, 200 रुपए आप दो, आपके घर पहुंचवा देंगे। खाना बन गया, मेहमानों ने खा भी लिया, रात भर वो देग घर के बाहर पड़ी हुई है। अरे भाई ताले में तो रख दो। 10 बार बिछायत वाले को फोन करो, भाई देग बाहर पड़ा हुआ है, उठा के लेके चले जाओ। हाँ जी, अभी रिक्शे वाला खाली होगा तो उठा के लेके, कोई टेंशन ही नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई फौज नहीं, इतना बड़ा बर्तन चला आ रहा है, रात भर पड़ा हुआ है, कल समझ में आएगा कल ले जाएगा, परसों समझ में आएगा परसों। लेकिन वही जेवर अगर इतना बड़ा लाना ले जाना हो तो यही इंतजाम होगा? नहीं। पता ये चला कि इंसान चीज जितनी कीमती हो उसकी हिफाजत का इंतजाम भी उतना ही मजबूत करता है, ताला भी उतना ही बड़ा, गेट भी उतना ही मजबूत। मगर अल्लाह तबारका व तआला की शान और उसकी कुदरत का नजारा आज गारे सौर के दहाने पर आकर कीजिए। आइए, रब फरमाएगा कि इंसानों, ये तुम कमजोर लोगों का तरीका है, ये मखलूक का अंदाज है कि तुम्हें अपनी कीमती चीजों की हिफाजत के लिए बड़ा मजबूत इंतजाम करना पड़ता है। मगर जब रब इस कायनात की सबसे कीमती तरीन मखलूक की हिफाजत करना चाहता है, आकाए करीम, ये जात कौन सी जात है? हम क्या कहते हैं? वजहे तखलीक़े कायनात। कायनात यानी मौजूदात, जो कुछ मौजूद है, जर्रे से लेकर आफताब तक, रोजे अव्वल से लेकर रोजे अखीर तक,
पर्दे वजूद पर जो कुछ नमूदार और मौजूद होगा, सब के वजूद ये सदका है आकाए करीम की मौजूदगी और वजूद का। वजह तख्लीक कायनात यानी सारी मौजूदात की पैदाइश की वजह और बुनियाद किसकी जात है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। कि अगर इस जात को पैदा न करना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कायनात को पैदा ना फरमाता। यानी ये वो जात है जिसके सदके जमीनो आसमान, चरिंदो परिंद, जिन्नो इंस, सब कुछ, सारे सितारे, सारे सैयारे, सब इस जात के वजूद का सदका है। यानी बादज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह, बादज खुदा अल्लाह के बाद जो कुछ है वो आपकी जात है, इस मकाम और इस मर्तबे की जात है। मगर जब जात सबसे ज्यादा कीमती है तो इसकी हिफाजत का इंतजाम कैसा होना चाहिए? मगर रब को यह बताना है कि मेरा महबूब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर नहीं है। मेरा महबूब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि इसका ये सारा सफर, हिजरत का सारा अमल, वतन छोड़ने के सारे अहवाल, ये तुम आने वाले उम्मतियों के लिए है, ताकि तुम पर कयामत तक जब ये अहवाल दरपेश हो, तुम्हें इन अहवाल का सामना हो, तो तुम्हारे लिए इस तरह का सफर इबादत बन जाए, आकाए करीम की अदाओं की सुन्नत बन जाए। इसलिए ये सारी फॉर्मुलिटीज की जा रही हैं, वरना मेरा महबूब इसका मोहताज नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये महबूब उस जात का है। आओ देखो आकर गारे सौर के दहाने पर कि मैंने इसकी हिफाजत का इंतजाम कैसा किया है। तुम जिसे सबसे कमजोर मानते हो, हमारी दुनिया में जब किसी चीज की कमजोरी की मिसाल देना होती है तो हम कहते हैं कि मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला। मगर जब मेरे रब का इरादा मकड़ी के जाले से मुताल्लिक हो जाए तो मकड़ी का जाला वो काम करता है जो हजारों मुसल्लह फौजी भी नहीं कर सकते। खुदा की कसम, अगर हजारों मुसल्लह फौजियों को भी अगर आज की रात गारे सौर के दहाने पर खड़ा कर दिया जाता, क्या होता? क्या आकाए करीम का पीछा करने वाले इस तरह आते और खामोशी से चले जाते? सैकड़ों जाने जाती, खून खराबा होता और न जाने कितनी जाने इस दुनिया से रुखसत हो जाती। मगर आप देखिए कि हजारों मुसल्लह अफराद को खड़ा करने से जो काम नहीं निकलता, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से मकड़ी के एक जाले से वो काम लिया। क्या हुआ? मक्के वाले जब आकाए करीम को तलाश करते हुए, सिद्दीक अकबर को ढूंढते हुए जबल सौर पर आए, गारे सौर तक आ गए। गारे सौर तक आए, उसी रास्ते पर, ठीक उसी दहाने पर जिस दहाने से आकाए करीम अंदर दाखिल हुए हैं। गारे सौर के दो सुराख हैं, एक मगरिब में है और एक मशरिक में है। मगरिब वाला दहाना उसका जो है, मगरिब वाला मुंह, वो बड़ा है। इसी से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए हैं और इसी पर आकर कुफ्फारे कुरैश खड़े हो गए, वहां खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि इसके यहां तक तो पैर के निशान मिलते हैं। आकाए करीम पंजों के बल आ रहे थे ना, मगर सैयदना सिद्दीक अकबर तो पूरे पैर पर चलकर आ रहे थे।
تو وہ قدموں کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچ گئے. اب یہاں کھڑے ہو کر غار میں آقائے کریم بھی ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, اور بالکل جسٹ منہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو پیر کے نشان ملتے ہیں, مگر یہاں ایسا لگتا ہے گویا زمین نگل گئی یا آسمان نے اچک لیا, آگے کوئی پتہ ہی نہیں ملتا. کسی نے کہا کہ یہ غار کے اندر چل کر دیکھتے ہیں, تو دوسرے نے کہا, امیہ ابن خلف نے, کہ اپنی عقل کا علاج کرواؤ پاگل آدمی, اگر غار میں کوئی انسان اگر داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا سلامت رہتا, یا یہ کبوتر کا انڈا سلامت رہتا؟ یہ تو درہم برہم ہو جاتا. اور یہ جالا, اس نے کہا امیہ نے, کہ یہ جالا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے بھی اس غار کے منہ پر دیکھا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو انسان غار کے اندر جائیں اور جالا بھی ویسا ہی رہے, انڈے بھی ویسے ہی رہیں؟ ارشاد فرمایا نا آقائے کریم نے کہ لوگوں کے دل بین اصبعی الرحمن یقلبہما کیفما یشاء, لوگوں کے دل رب کے دست قدرت میں ہیں, جیسا چاہتا ہے انہیں گھماتا ہے. قدم سے اپنے چل کر آئے تھے, مگر اب دل سے ویسا ہی سوچنا پڑے گا جیسا میرا رب اس میں سوچ ڈالے گا. میرے رب نے سوچ ڈالا ہی نہیں کہ اندر جاؤ, پلٹ آئے. یہ تو باہر کی کیفیت ہے, پردے کے اس پار کی. پردے کے اس پار کیا حال ہے؟ پردے کے اس پار قرآن کریم تصویر کھینچتا ہے. کیا کھینچتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی حکایت بیان کرتا ہے قرآن کریم کہ آقا کریم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اے ابو بکر غم مت کرو, ہمارے ساتھ اللہ ہے. غار کا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ غار گنبد نما ہے. یہ زمین میں ایسا سوراخ نہیں ہے, زمین میں ایسا سوراخ نہیں ہے. زمین سپاٹ ہے, سپاٹ زمین پر ایک بڑی سی کھوکھلی چٹان پڑی ہوئی, یہ غار ثور ہے. سپاٹ زمین پر, جیسے یہ زمین ہے نا, اس کے اوپر ایک اس طرح کی چٹان, بڑی سی چٹان ہے جو اندر سے کھوکھلی, ٹھیک ہے. اب اس کا یہ منہ ہے آپ کے سامنے اس طرح سے, اس کے اندر جب آدمی آ جائے گا اور یہ یہاں آ گیا, اب غار کے باہر اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اندر والے کو, غار کے اندر والوں کو, غار کے باہر والوں کے بدن کا کون سا حصہ نظر آئے گا؟ پیر نظر آئیں گے, ہے نا. اس لیے کہ غار زمین کے اندر نہیں ہے, زمین سپاٹ ہے, زمین کے اوپر ایک چٹان ہے اور اسی چٹان میں اس طرح ایک کھوکھلا پن ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کھوکھلے پن میں سپاٹ زمین کے اوپر یہ دونوں حضرات تشریف فرمائیں. اب باہر یہ کفار قریش آئے, جب آئے بالکل غار کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور وہیں کھڑے ہو کر ساری باتیں کر رہے ہیں, اور ساری باتیں اس کی آواز اندر آ رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیر نظر آ رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر وہ اپنے پیروں کی طرف جھکے, کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر جھکے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, اور صرف صدیق اکبر سے ارشاد نہیں فرماتے,
क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत से इरशाद फरमाते हैं, पूरी उम्मत से क्या इरशाद फरमाते हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि गम मत करो, हमारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो, सिर्फ अल्लाह हो और कोई ना हो, उसका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता, और जिसके साथ अल्लाह ना हो बाकी सब हो, उसका एक बाल भी बच नहीं सकता। आकाए करीम ये फरमाना चाह रहे हैं हिजरत के इस सफर से भी कि तुम्हारी जिंदगी का ये सफर अगर अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक है, तो अगर अमेरिका भी तुम्हारी दुश्मनी पर आमादा हो जाए तो डरने और गम करने की जरूरत नहीं है। अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो डरने और गम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी का क़यामत तक आने वाली उम्मत का के लिए ये सबक है, ये दर्स है, ये फरमान है कि जब तक तुम अल्लाह रसूल के रास्ते पर रहोगे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर कदम ये याद करने की जरूरत है इन्नल्लाह माअना, इन्नल्लाह माअना। अगर दुनिया हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? खालिके कायनात, रब्बे कायनात हमारे साथ है, और जब रब हमारे साथ है तो वही होगा जो आकाए करीम के साथ हुआ जब रब आकाए करीम के साथ था। क्या हुआ? क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर ये फरमा रहे हैं, और आयत करीमा के कलिमात को देखिए। कलिमात क्या हैं? कुरान कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर से कहा ला तहज़न, गम मत करो। यह नहीं फरमाया ला तखफ, आए अबू बकर खौफ मत करो, खौफ मत करो नहीं फरमाया। यानी जहां आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को दिलासा दे रहे हैं, वहीं सारी दुनिया को यह भी बता रहे हैं कि अबू बकर को गम है, खौफ नहीं है। अबू बकर डरपोक नहीं है, अबू बकर खौफजदा नहीं है, अबू बकर को गम है, खौफ नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर को डर और खौफ नहीं है, गम किस चीज का है? तो आकाए करीम फरमाएंगे अबू बकर को खौफ नहीं बल्कि गम है, गम मेरा है, गम मेरा है। यानी अबू बकर को गम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि हुजूर मैं क्या, मुझ जैसे क्या, अगर मुझ जैसे 1000 बार भी कुरैश की गिरफ्त में आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, मुझ जैसे की एक जान नहीं, मेरी 1000 जानें भी अगर हों तो आपके नालैने करीमैन पे कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे गम ये है कि आपको ये कुरैश कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। ला तहज़न, तो आकाए करीम फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे बारे में भी गम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना। देखने में हम इस गार में 2 ही नजर आ रहे हैं, देखने में 2 नजर आ रहे हैं, मगर नबूवत की आंखें देख रही हैं कि ये 2 सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 हैं। फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। क्या फरमा रहा है कुरान? सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, 2 में के दूसरे जब ये गार में थे, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब इन्होंने अपने साहिब से कहा, अपने साथी से कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। मुफस्सिरीन ने यहां बड़े अहम तफसीरी निकात बयान किए हैं, उनमें से चंद
ذہن میں رکھ لینا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب ایک نے دوسرے سے یعنی اپنے ساتھی سے کہا، یعنی آقا کریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا. ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کلمہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ صاحب. صاحب یعنی صحابی. صحابی اسی صاحب سے بنا ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت رجسٹرڈ صحابیت ہے، کہ جس صحابیت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے. اذ یقول لصاحبہ، کہ اگر اب کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر شمار کیا جائے گا. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے اذ یقول لصاحبہ فرما کر. لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا، اور ساری دنیا کے لیے سبق دیا. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کے رسول مجبور نہیں ہیں. مجبور اگر ہوتے تو اطمینان کی یہ کیفیت آپ نے سنا نا، مشہور واقعہ ہجرت کا جو ہے اور غار ثور کا، کہ جب صدیق اکبر نے غار کے ہر سوراخ کو بند کر دیا، ایک دو سوراخ رہ گئے، وہاں آپ نے اپنے پیر رکھ لیے. کوئی زہریلا جانور جو سانپ کے طور پر بھی بتایا جاتا ہے، اس نے آپ کے قدموں کو ڈس لیا. آقا کریم کس حالت میں اس وقت تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. جو اس مجبوری کی حالت میں جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ پوری دنیا جان کی دشمن ہے اور راستے کے کنارے ایک غار میں بظاہر وہ چھپا ہوا ہے، اسے نیند آئے گی نہیں. مگر اطمینان کا یہ حال ہے آقا کریم کے کہ آقا کریم آرام فرما رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نیند کی شان، وہ نیند بھی ہماری نیند کی طرح نہیں ہے. فرماتے ہیں اپنی نیند کے بارے میں آقا کریم خود ارشاد فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا. آقا کریم کی نیند ایسی ہے کہ آپ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی فرد بھی سوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا ہے. مگر میرے آقا اگر سو جائیں تو آقا کریم کے سونے سے آقا کریم کا وضو نہیں ٹوٹتا. آقا کریم کو اطمینان اس درجے کا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو جب اس سانپ نے ڈسا اور درد کی شدت محسوس ہوئی اور آنسو بے ساختہ، دیکھیے نا، اور بھی وجوہات سے اور بھی طریقوں سے آقا کریم کی آنکھ کھل سکتی تھی. اچانک جب سانپ نے ڈسا، پیر کو حرکت بھی ابو بکر صدیق کے ہو سکتی تھی، ہے نا، حرکت ہوتی. اچانک جب ڈسا آہ کی آواز بھی نکل سکتی تھی. مگر سیدنا صدیق اکبر کا ادب دیکھیے، سانپ نے ڈسا ہے، روایت ہمیں نہیں بتاتی کہ پیر نہیں ہلایا یا آواز نہیں نکالی، مگر روایت کا جو انداز ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ نبی جس کی آنکھ ابو بکر صدیق کے آنسو ٹپکنے سے کھلی ہے، اس سے پہلے اگر ابو بکر صدیق آہ کرتے، درد سے کراہتے، تبھی آنکھیں کھل جاتی، یا درد سے اپنا پیر ہلاتے تبھی آنکھ کھل جاتی. مگر شدت ادب،
तकाज़ाए अदब यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने उस दर्द को खामोशी से बर्दाश्त किया, ना आवाज निकाली ना पैर हिलाया। मगर आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं होते। आंसू इख्तियार में होते हैं? नहीं होते। आपके इख्तियार में भरी हुई नम आंखों को बंद करना तो होता है, मगर उन आंखों में पानी ना आए, आंसू ना आए, ये आपके इख्तियार में नहीं होता। मेरा विजदान और मेरा ईमान कहता है कि अबू बकर सिद्दीक तो उस वक्त अपने आंसुओं को भी रोकना चाहते होंगे कि आंसू अभी तुम भी मत निकलो, अभी अगर तुम भी निकलोगे तो मेरे महबूब को तकलीफ होगी, नींद में खलल होगा। मगर अबू बकर क्या करें, आंसू उनके इख्तियार में नहीं है, बेसाख्ता आंखों से निकलते हैं। और कुर्बान जाइए उन आंसुओं पर, उनको गिरने के लिए भी जगह ऐसी मिलती है जहां गिरकर कोई गिरा नहीं करता, जहां गिरकर कोई गिरा नहीं करता, बल्कि उस दर पर जो गिर जाता है वो इतना बुलंद होता है कि उसकी बुलंदियों को देखने के लिए लोगों को अपनी टोपियां संभालनी पड़ती हैं। कुर्बान जाइए अबू बकर के उन आंसुओं पर, गिरे भी कहां, रुखसारे रसूल पर, आकाए करीम के रुखसार पर गिरे नहीं, बोसा लिया आकाए करीम के रुखसार का। आकाए करीम की आंख खुली, आपने देखा, आपने पूछा, सैयदना सिद्दीक अकबर ने माजरा सुनाया। आकाए करीम ने, आप फिर कह रहा हूं, आकाए करीम मजबूर नहीं है। देखिए अपना लुआबे मुबारक निकालते हैं और सिद्दीक अकबर को जिस जगह सांप ने डसा था वहां लगा देते हैं, सारी जिंदगी का दर्द खत्म हो जाता है। अब जिंदगी में बदन का दूसरा हिस्सा तो दर्द करता है, मगर जहां लुआबे रसूल लगा है वहां जिंदगी में कभी अबू बकर सिद्दीक को दर्द महसूस नहीं होता। मुख्तार रसूल हैं, मुख्तार रसूल हैं। यह सीरत हमारी तालीम के लिए है। इसके बाद 3 दिन तक गारे सौर में क़याम है। कितने दिन? 3 दिन तक। ये 3 दिन में जो कैफियत हैं वो ये हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर का पूरा घर गोया के मक्के के घर से यहां मुंतकिल हो गया, ट्रांसफर हो गया है। इस हाल में भी आपको कोई तकलीफ, अजनबियत का एहसास ना हो कि हम सफर में हैं। सिद्दीक अकबर ने निजाम ऐसा बनाया है, जो ऊंटनियां 4 महीना पहले खरीदी थी 800 दिरहम में, उसे अब्दुल्ला इब्ने उरैकित के हवाले कर दिया है। यह प्लानिंग हो गई और उन्हें बता दिया है कि तुम इन दोनों ऊंटनियों को 3 दिनों के बाद फुला मकाम पर लेकर पहुंच जाना। यह इंतजाम आगे के सफर का कर लिया है। और फिर हजरत आमिर इब्ने फुहैरा, इनको, जो इनके गुलाम हैं और जिनका काम अबू बकर सिद्दीक की बकरियां चराना है, ये सुबह शाम बकरियां चराते हुए गारे सौर तक पहुंचते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर, जो बेटे हैं सैयदना अबू बकर के, ये दिन भर की मक्का वालों की खबरें, उनकी दौड़ धूप रोजाना शाम में गारे सौर आकर अबू बकर सिद्दीक और आकाए करीम को सुनाते हैं। अस्मा बिनते अबी बकर, जो सैयदना अबू बकर की बेटी हैं, ये टिफिन लेकर सुबह शाम गारे सौर पर आती हैं, इस हाल में कि 9 महीने की हामिला हैं। 9 महीने की हामिला हैं। ये अबू बकर सिद्दीक के घर से 4 किलोमीटर, ये 760 मीटर की ऊंचाई, ये, और वो ऊंचाई भी सीढ़ी नहीं लगी है, वहां लिफ्ट नहीं लगी है, पूरा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर जा रही। सुबह शाम टिफिन भी आ रहा है,
आमिर इब्ने फुहैरा बकरियों को चराते हुए आते हैं, बकरियों का दूध देकर दूध भी पिला जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर दिन भर के हालात से भी बाखबर कर जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, इन दोनों के आने जाने के कदमों के जो निशानात हैं, आमिर इब्ने फुहैरा बकरियों को इस अंदाज से चराते हुए आते हैं कि इन दोनों के आने जाने के कदमों के निशानात को मिटा देते हैं कि किसी को यह पता ना चले कि यहां से कोई आया गया है। 3 दिन तक यह सूरत हाल रही। चौथे दिन सुबह फज्र में, अब यह 1 रबीउल अव्वल है, कितना? 1 रबीउल अव्वल है, 27 सफर को निकले थे, 27 सफर को 3 रातें गारे सौर में गुजार के अब 1 रबीउल अव्वल फज्र में गार छोड़ते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अबू बकर सिद्दीक भी। अब गारे सौर पर जाने आने का एक रास्ता तो वो है जिससे अभी आम तौर से जाहिरीन आते जाते हैं। अल्लाह करम फरमा दे कि सब उस दयार की हाजिरी का शरफ और ज़ियारत का शरफ हासिल करें, सरकार सैयदना इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला के सदक़े। तो आप जब तशरीफ ले जाएंगे, गौर करेंगे तो देखेंगे, आपको नजर आएगा कि जिस रास्ते से आज आना जाना है वो रास्ता फिर भी एक ढलवां रास्ता है, एक ढलान है उस पर। इस तरह की ढलान है कि आदमी के कदम उस पर आसानी से जम सकते हैं, चलने लायक अब हो गया है। लेकिन इसके पीछे का जो रास्ता है वो गोया ऐसा है कि सीधा उतरता है, गार से सीधा उतरता है, जिससे आम हालात में उतरा नहीं जा सकता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर से मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर आगे चलने के लिए उस गार से उतरते हैं तो अब इस रास्ते से नहीं उतरते जिस रास्ते से तशरीफ ले गए हैं, जो किसी कदर हमवार है, बल्कि उस रास्ते से उतरते हैं जिससे उतरना आसान नहीं है, बल्कि वो पूरा खड़ा रास्ता है, उससे उतरते हैं और उससे उतरकर फिर एक लंबे सफर पर आप निकल जाते हैं। आपका यह सफर 8 रोजा सफर है। कितने दिन का सफर है? 8 दिन का। पीर को निकले हैं तो 8 दिन कब होगा? आने वाले पीर को। पीर से पीर को निकलते हैं। इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां का जो महकमा आसार कदीमा है, उसने आकाए करीम के हिजरत के पूरे रास्ते को डिस्कवर करके निशान लगा दिया है। और अगर आज कोई चाहे तो उन्हीं रास्तों से मक्का से चलकर मदीना पहुंच सकता है जिस रास्ते से आकाए करीम चल के मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे। आज ये सहूलत मुयस्सर है। ये अलग बात है कि वो रास्ता इस वक्त भी मानूस रास्ता नहीं है कि उस रास्ते पर दुकानें हों और बाज़ाब्ता वेज बने हुए हों। रास्ता बना हुआ नहीं है, मगर ये निशानियां लगा दी गई हैं कि आकाए करीम किन रास्तों से गुजरे। सीरत की किताबें हमें इस 8 रोजा सफर के रास्ते पर 28 निशानियों की निशानदही करती। कितनी? 28 निशानियां बताती कि जिन 28 मकामात से आकाए करीम गुजरे। कितने मकामात से? 28। इन बातों को अगर हम याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं से ये हमारे ईमान में मजबूती का जरिया बनेगी कि जब आका की याद आए तो आका के सफर की भी याद आए, और आका के सफर की याद यूं आए गोया के पूरी एक तस्वीर आपकी आंखों में आकाए करीम के पूरे सफर की घूम जाए। 28 निशानियां
اور 28 मकामात ऐसे हैं जहां से होकर आकाए करीम गुजरते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां दिन। हिजरत के रास्ते में बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए जिन्हें तफसील के साथ सीरत की किताबें हमारे सामने रखती हैं। उनमें इस सफर के दूसरे दिन का वाकया, आपने एक नाम सुना होगा, उम्मे माबद। सफर का दूसरा दिन था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शरफ एक बुढ़िया के खैमे को हासिल हुआ। हमारी नौजवानियां उस अजीम बुढ़िया के बुढ़ापे पर कुर्बान। उस बुढ़िया का नाम है उम्मे माबद। यह दूसरे दिन का वाकया है, हिजरत के सफर का दूसरा दिन। दूसरा दिन कौन सा है? मंगल। तारीख क्या है? 2 रबीउल अव्वल। 2 रबीउल अव्वल बरोज मंगल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान उम्मे माबद के खैमे में पहुंचते हैं। आपको पता है कि अरब, ये पूरा उस जमाने में सहरा था, आज भी उसका बड़ा हिस्सा सहरा और बयाबान है, रेगिस्तान है। सहरा में आज भी अगर आप राजस्थान के सहराई इलाकों में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर भी सहराई लोग अभी भी चंद मकानात एक जगह होते हैं जहां पानी मुहैया है, फिर चंद मकानात इसी तरह दूसरी जगह होते हैं, चंद मकानात तीसरी जगह होते हैं। सहराई इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी आबादियां नहीं होती। तो उसी तरह यह एक मकान आपके रास्ते में उम्मे माबद का मौजूद था। यह घर में अकेली मौजूद थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और खैर खैरियत और सलाम कलाम के बाद में कुछ पीने के लिए तलब फरमाया कि अगर इस खैमे में कुछ पीने के लिए हो तो पेश किया जाए। उम्मे माबद बड़ी मेहमान नवाज, बड़े अफसोस के साथ उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि ऐ मुसाफिरों, अफसोस कि तुम ऐसे वक्त आए हो और तुम ठहरना भी नहीं चाहते, बस गुजरना चाहते हो। मेरे पास बकरियां तो हैं, मगर मेरे शौहर अबू माबद उन्हें चराने के लिए चरागाहों की तरफ लेकर गए हुए। अगर वो बकरियां मेरे पास होती, मैं ज़बह करके उसका गोश्त भी तुम्हें खिलाती और उनका दूध भी दूहकर तुम्हें पिलाती, मगर मैं मजबूर हूं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। आकाए करीम की नजर खैमे के एक कोने में बंधी हुई एक इंतहाई लागर और इंतहाई कमजोर बकरी पर गई। आकाए करीम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो उस बकरी को मेरे पास ले आओ। उम्मे माबद कहती हैं कि वो बकरी इसीलिए तो घर में रह गई कि वो इतनी कमजोर है कि अपने कदमों से चलकर चरने की जगह तक भी नहीं जा सकती, इसीलिए तो घर में पड़ी हुई है। और दूध बकरी को कब आता है? जब वो बच्चा जन दे। बच्चा जने तब दूध उतरता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं उस बकरी को जो बकरी ना बच्चा ना जने? बाज। बाज बकरी को दूध नहीं होता है ना। उसने कहा कि जमाना हुआ, इसने ना बच्चा जना है कोई अभी तक, कमजोर और लागर इतनी है कि अपने कदमों से चलकर चरागाह तक, चरने की जगह तक भी नहीं जा सकती। दूध क्या देगी? अभी तक कभी दूध हुआ ही नहीं। मगर उसे क्या पता कि आज सफर पर वो निकला है जिसका मालिक मुसब्बिबुल असबाब तो है, मगर जब चाहे असबाब के राबतों को हटाकर भी चीजों को वजूद दे दिया करता है।
آج اس کے خیمے پر کچھ ایسا ہی واقعہ ہونے والا ہے. آقا کریم کہتے ہیں ٹھیک ہے. دل میں سوچتے ہوں گے تم کیا جانو, تم کیا جانو آج تم کیا دیکھنے والی ہو, تم کیا جانو کہ آج سے تمہارا یہ خیمہ, تمہاری یہ بکری کس مقام پر پہنچنے والے ہو. اگر محمد عربی کے قدم اس سفر میں خیمہ ام معبد پر نہیں جاتے, نہ ام معبد کو کوئی پہچانتا, نہ ام معبد کے خیمے کو کوئی پہچانتا. بکری تو دور رہی, ام معبد تو دور, خیمہ تو دور, ام معبد کی اس کمزور بکری کی قسمت ایسی جاگی, یا رسول اللہ ہماری قسمتیں بھی چمکا دیجئے. حضور ہم بھی باج ہیں, ہمارے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم بھی برائیوں کے اس خیمے میں زندگی گزار رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے اندر بھی خیر کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. یا رسول اللہ اپنا دستے کرم ہمارے گندے وجود پر بھی پھیر دیجئے. یا رسول اللہ ہم سے بھی خیر کا دودھ نکال دیجئے, ہم سے بھی خیر نکال دیجئے, بھلائیاں نکال دیجئے. قربان جائیں آقا کریم کے قدموں پر. اجی ام معبد تو ام معبد انسان ہے, ام معبد کا گھر تو ام معبد کا گھر, خیمہ تو خیمہ. آج بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کمزور بکری کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنے قدموں پر چل کر چراگاہ بھی نہیں جا سکتی تھی. کس کے قدموں کی نسبت ہے, کس کے؟ دوستوں آج بھی آقا کریم کے دستے کرم میں وہ اثر ہے کہ اگر مس کر جائیں زندگیاں بدل جائیں, نگاہ کرم اٹھ جائیں زندگیاں بدل جائیں, قدم مبارک لگ جائیں زندگیوں میں انقلاب آ جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ام معبد کی کمزور بکری بن کر اپنا سارا اختیار اپنے حبیب مکرم کے دستے مبارک میں دے کر آقا کریم کے دربار میں آ کر بیٹھ جائیں اور اپنا بوریا بستر ڈال دیں کہ یا رسول اللہ اب نہ ہماری مرضی چلے گی, نہ ہمارا اختیار چلے گا, نہ ہمارا ارادہ چلے گا. یا رسول اللہ یہ جسم بھی آپ کا ہے, یہ جان بھی آپ کی ہے, یہ ارادہ بھی آپ کا ہے, یہ نیتیں بھی آپ کی ہے, یہ کردار بھی آپ کا, یہ اخلاق بھی آپ کے. آج بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے, آج بھی یہ اجاڑ زندگیاں آباد ہو سکتی ہیں, آج بھی ان ویران زندگیوں میں ترقیوں کے اجالے آج بھی بکھیرے جا سکتے ہیں. ضرورت ہے ام معبد کی بکری بننے کی, ام معبد کی بکری. ام معبد نے بھی سوچا ہوگا, تعجب ہوا ہوگا, لیکن بکری کو کونے سے اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن مانگا تو ایک بڑا سا پیالہ ام معبد کے گھر کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا. وہ پیالہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ وہ بکری نہیں ہے, یاد رکھیے گا, پھر کہہ رہا ہوں نبی اس سفر میں مجبور نہیں ہے. یہ وہ بکری ہے جو بکری جن چکی ہو, پھر اس کا دودھ اگر سوکھ جائے, اس میں دودھ آئے, بات سمجھ میں آتی ہے. یہ وہ بکری ہے جس نے جنا ہی نہیں ہے, باج ہے, دودھ آنے کا چانس ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس بکری کے تھن کو آقا کریم اپنے دستے کرم سے مس فرماتے ہیں. آقا کریم کا ہاتھ لگنا تھا کہ دودھ سے بکری کا تھن بھر گیا. بظاہر یہ ایک معجزہ ہے, تھوڑا سا پردے کو ہٹا کر دیکھیے گا, پردے کو ہٹا کر کتنے پروسیس کی چینجنگ ہوئی ہے. اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ بکری جب جنتی ہے دودھ اس کے بعد آئے گا,
यहां बकरी ने जना नहीं है, बांझ है। खून दूध में कन्वर्ट होता है। कितने सारे प्रोसेस बज़ाहिर दिख रहा है सरकार ने हाथ लगाया है, मगर हाथ लगाने से बकरी के बातिन की दुनिया बदल गई है। खून में न जाने कितने प्रोसेस हुए होंगे, बल्कि ये बकरी तो वो है जिसके बदन में खून भी ढंग से नहीं है। खून बना होगा, खून से दूध बना होगा, इस प्रोसेस में कितने सारे वसाइत और असबाब दरमियान में आए होंगे, और फिर दूध से थन भर गया। आकाए करीम ने दुआ सबसे पहले दूह कर मेहमान मेजबान बनकर मेजबान की मेजबानी कर रहा है। मेजबान कौन था? मेरे आका ऐसे ही करीम हैं, मेरे सरकार ऐसे ही करीम हैं। वो ये नहीं देखते कि हकीकत में किसे खिलाना चाहिए, किसे पिलाना चाहिए, बस वो देना जानते हैं, अता करना जानते हैं। वो भी हिसाब नहीं रखते। मेजबान तो उम्मे माबद हैं, खिलाना उम्मे माबद को चाहिए, पिलाना उम्मे माबद को चाहिए, मगर मेरे सरकार अपनी करम नवाजी इस तरह फरमाते हैं कि सबसे पहले इस बांझ बकरी का जो दूध निकालते हैं अपने दस्ते करम से, सबसे पहले मेजबान मेहमान होकर मेजबान के सामने ये दूध पेश करते हैं। उम्मे माबद ने क्या पिया होगा और किस अंदाज से पिया होगा, हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह ताज्जुब के समंदर में डूब गई होगी। किस तरह कि ये हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। उनको पिलाया, अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, फिर खुद पिया, बस नहीं किया। सरकार हैं, किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते। उम्मे माबद के शौहर अबू माबद जो बकरियों को चराने के लिए चरागाह की तरफ ले गए हैं, पूरा प्याला भर के दूह कर उनके लिए भी रख देते हैं कि तूने तो पिया है, शौहर आए तो शौहर को भी पिलाना। सरकार बज़ाहिर दूध पिला रहे थे, मगर हकीकत में ईमान का शहद पिला रहे थे। तारीख बताती है कि इस दूध के सदके उम्मे माबद को भी ईमान की दौलत नसीब हुई और अबू माबद को भी ईमान की दौलत नसीब हुई, दोनों भी मुसलमान हुए। अब उम्मे माबद तो ताज्जुब में है, ऐसा इंसान तो देखा ही नहीं था। आज अगर सरकारे करीम को थोड़ा बहुत समझना हो तो चलें, उम्मे माबद से चलकर पूछते हैं कि उम्मे माबद बताओ, ये जो आने वाला तुम्हारे खैमे पर आया है, ये हमारी ही तरह का इंसान था ना, ये हमारी ही तरह का बशर था ना, ये हमारी ही तरह का था ना। तो उम्मे माबद आज भी हमारे ईमान को जिंदा करने के लिए हमारे मुंह पर हाथ रख देगी। पागल इंसान अपनी तरह का इंसान कहता है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी तरह का बशर कहता है। मैं तो इसी ताज्जुब में हूं, और मैंने तो जब मोहम्मद अरबी को देखा तो इतने गौर से देखा कि मैंने आज तक इंसानों का तो ऐसा हाथ नहीं देखा कि बाज बकरी को हाथ लगाए और उसका थन दूध से भर जाए। मैं तो इतना ताज्जुब में पड़ गई कि ये इंसान है या आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक। और मैंने इतने ताज्जुब से, इतनी गहराई से, इतना ठहर कर मोहम्मद अरबी को देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा की वो तस्वीर जो बहुत वाज़ेह अंदाज में सीरत की किताबों में चंद मकामात पर हमें मिलती है, उनमें से इंतहाई अहम और वाज़ेह तस्वीर हजरत उम्मे माबद की बयान की हुई। इतने गौर से देखा, आंखों का पूरा नक्शा बसा लिया, जुल्फाने मुबारक का पूरा नक्शा बसा लिया, सर मुबारक, दस्ते मुबारक, दंदाने मुबारक, पलक हाय मुबारक और कदमाने मुबारक, पूरा नक्शा बिठा लिया। इसलिए कि ताज्जुब में इतना पड़ गई थी कि ये है कौन। फिर जब शौहर आए तो शौहर के सामने घर की दुनिया बदली हुई थी।
गए थे उस बकरी को छोड़कर जो अपने कदमों पर चल भी नहीं सकती थी। आए तो देखा कि वो बकरी हमेशा जहां बंधी रहती थी उसके बजाय उस जगह बंधी हुई है जहां सेहतमंद बकरियां बनी रहती। दूध का एक प्याला रखा हुआ है। कहा ये माजरा क्या है? तो फिर हजरत उम्मे माबद ने ये बताया कि जी आज हमारे घर से एक इंसान का गुजर हुआ जो इंसान होते हुए भी हमारी तरह का इंसान नहीं था। और फिर आका के पूरे सरापा का नक्शा खींचा। आंखें ऐसी थी, हाथ ऐसे थे, पैर ऐसे थे, नाक ऐसी थी, लब ऐसे थे, होंठ ऐसे थे, अबरू ऐसे थे, बोलने का अंदाज ऐसा था, आवाज की मिठास ऐसी थी। और पूरा नक्शा खींचकर अपने शौहर को उन्होंने बताया कि आज एक ऐसा इंसान गुजरा है जो इंसान होते हुए भी इंसान नजर नहीं आता था। और उसके बाद फिर उस दूध की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को ईमान की दौलत अता फरमाई। और रहती दुनिया तक न जाने हिजरत के रास्ते पर कितने खैमे होंगे, उनके नामो निशान खत्म हो गए। उम्मे माबद जैसी कितनी औरतें रहती होंगी, उनके नामो निशान खत्म हो गए। अबू माबद जैसे कितने मर्द बचते होंगे, उनके नामो निशान खत्म हो गए। न जाने कितनी बकरियां उन रास्तों पर चरती होंगी, उनके नामो निशान मिट गए। मगर जो इस सफर में आकाए करीम से चंद लम्हों के लिए जुड़ गया, माअज़ल्लाह नबी क्या मरेंगे, 100 बार माअज़ल्लाह नबी क्या खत्म होंगे। नबी की सीरत का कमाल यह है कि नबी की सीरत से चंद लम्हों के लिए जो जुड़ गया, उम्मे माबद भी रहती दुनिया तक के लिए तारीख की किताबों में और सीरत के सफ़ात में जिंदा हो गई। उनका खैमा भी जिंदा हो गया, पाइंदा हो गया। अबू माबद भी हमेशा के लिए जिंदा हो गए। हद ये है दोस्तों कि वो बकरी भी रहती दुनिया तक के लिए सीरत की किताबों में जिंदा हो गई। आकाए करीम का साथ आज हमारा यहीं तक। इसी को इंशाअल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अपने करम से आकाए करीम की एक निगाहे करम जो उस बकरी पर पड़ी, एक निगाहे करम जो उम्मे माबद पर पड़ी, आपका एक मस जो उस खैमे के साथ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उस निगाहे करम और उस मस का सदका हमारी जिंदगियों को भी अता फरमा दे और उसके सदक़े हमारी जिंदगियों में भी इनक़िलाब अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।